Welcome to free online classes of physics with Lambod sir. So in previous lecture we studied three concepts: free vibrations, forced vibrations and resonance. And we come to know that free vibrations are performed at natural frequency, and that natural frequency of body depends upon the four factors: dimensions, mass, elastic properties of that body, and fourth one is the mode of vibrations of that vibrating body. And next we studied the forced vibrations, and in that forced vibrations the vibrating body is made to vibrate by external periodic force at a frequency which is different from its natural frequency. Means forced vibrations are performed with the frequency of external periodic force called as driving frequency. And the difference between that driving frequency and natural frequency of that vibrating body decides the amplitude of forced vibrations. And when driving frequency exactly becomes equal to natural frequency of that body, that time body vibrates with maximum amplitude, and this phenomena is called as resonance. So resonance is a special case of forced vibrations. And after that we studied the examples of resonance, applications of resonance, and disadvantages of resonance. And at the end of that lecture, we studied the comparison between free vibrations and forced vibrations. Okay, let us learn one more instrument which is called as sonometer, its construction and its working as well as its uses. So, while studying the forced vibrations, we come to know that vibrations of wire in sonometer experiment. आता सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट मध्ये वायर व्हायब्रेट होणार आहे आणि त्या वायरला तुम्ही ट्युनिंग फॉर्कच्या मदतीनं व्हायब्रेट करता. त्यामुळे ट्युनिंग फॉर्क हा आपला एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स and wire is the vibrating body. So that wire in the sonometer experiment is vibrating under action of tuning fork. So vibrations in the wire are forced vibrations. Second example मध्ये तुम्ही रेझोनन्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट मध्ये एअर कॉलमला ट्युनिंग फॉर्क न व्हायब्रेट केलं. तिथं देखील एअर कॉलमची व्हायब्रेशन्स ड्यू टू ट्युनिंग फॉर्क आर द फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स. So let us learn sonometer experiment, which is also called as monochord. आणि हा सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आपण 3 पार्ट्स मध्ये स्टडी करणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द कन्स्ट्रक्शन ऑफ सोनोमीटर, देन वी विल स्टडी द वर्किंग ऑफ सोनोमीटर, and at the end we will study the uses of sonometer. So to study the construction, let us go through the diagram of that experimental arrangement of sonometer. See here. Sonometer consists hollow rectangular wooden box. You can see here. This one is a rectangular wooden box and it is hollow, having holes at the sides. इथं 3 holes तुम्हाला दिसतात पहा rectangular wooden block. And that rectangular wooden block with the help of these supports is placed on a table. This one is the table and these are the supports किंवा तुम्ही legs म्हणू शकता त्या रेक्टँग्युलर वुडन ब्लॉकचे. सोनोमीटर जवळ हा वुडन बॉक्स असतो, हॉलो रेक्टँग्युलर वुडन बॉक्स, आणि त्या वुडन बॉक्सला साइड्सला होल्स असतात. इथं तुम्हाला 3 होल्स दिसत आहेत. सो इट कन्सिस्ट ऑफ हॉलो रेक्टँग्युलर वुडन बॉक्स हॅव्हिंग होल्स ॲट द साइड्स. त्यानंतर in that sonometer a uniform thin wire is tied to the hook on one side of that wooden box. ह्या वुडन बॉक्सच्या एका साइडला इथं हुक फिक्स केलेला आहे आणि त्या हुकला युनिफॉर्म थीन वायरचा एक एंड आपण इथं बांधलेला आहे. देन that wire
is passed over the two movable bridges K1 and K2. K1 and K2 हे movable bridges आहेत किंवा नाईफ एजिस म्हणू शकता. आणि त्या नाईफ एजिस वरून त्या वायरला युनिफॉर्म वायरला आपण पास केलेले आहात. And also that wire passes over the smooth pulley, and that smooth pulley is fixed at the other end of that sonometer box. So in that sonometer box, a thin uniform wire is tied to a hook on one end of the box. बॉक्सच्या एका एंडला इथं हुक फिक्स केलेला आहे आणि त्या हुकला थिन युनिफॉर्म वायर आपण टाईड केलेली आहे. Then that wire passes over these two movable bridges K1 K2. K1 K2 ला आपण movable bridges म्हणू शकता. इथं नाव दिलेत पहा. K1 K2 are movable bridges and also called as the knife edges. यांच्या edges ज्या आहेत त्या धारदार चाकू सारखे असतात. Called as knife edges. And also that wire passes over smooth pulley which is fixed at other end of that box. आपण कन्स्ट्रक्शन शिकतोय. सो दिस रेड कलर न दाखवलेली जी काही लाईन आहे, दिस इज युअर वायर अँड दिस वन इज द पुली विच इज फिक्स्ड ऍट अदर एंड ऑफ दॅट रेक्टँग्युलर बॉक्स. आणि या फर्स्ट एंडला एक हुक फिक्स केलेला आहे, ज्या हुक्सला वायरचा वन एंड तुम्ही बांधणार आहात आणि अदर एंड ऑफ दॅट वायर इज पास्ड ओव्हर दिस मुव्हेबल ब्रिजेस किंवा नाईफ एजेस. And also it is passed over the smooth pulley which is fixed at the other end of that wooden box. Okay. आता इथं जो वायरचा फ्री एंड आहे त्या फ्री एंडला हँगर इज अटॅच्ड ऍट द अदर एंड ऑफ दॅट वायर. कारण एक वायरचा एंड तुम्ही या हुकला टाईड केलेला आहात आणि दुसऱ्या एंडला या मुव्हेबल ब्रिजेस वरून पुलीवरून पास करून दुसरा एंड जो आहे a hanger is attached at the other end of that wire. आणि या हँगर मध्ये स्लॉटेड वेट्स ऍड करून या वायर मध्ये आपण टेन्शन अप्लाय करू शकता. सो टेन्शन कॅन बी अप्लाइड टू द वायर बाय ऍडिंग वेट्स किंवा स्लॉटेड वेट्स इन दिस वायर. म्हणजे या वायर मधलं टेन्शन अप्लाय करायचं काम आपण या स्लॉटेड वेट्सच्या मदतीने करणार आहात. स्लॉटेड वेट्स वाढवलात तर टेन्शन इन्क्रीज होईल. हे T is the tension in the wire. So by adjusting the slotted weights, you can adjust the tension applied to the string. Okay. After that, see here, a hanger is attached to the other end of the wire, and the tension in the wire can be changed by adding suitable slotted weights to the hanger. Now, the length of wire between the two movable bridges. दोन मुव्हेबल ब्रिजेस जे आहेत किंवा नाईफ एजेस म्हणतो आपण K1 K2 यांच्यामध्ये जी वायरची लेंथ आहे त्या लेंथलाच म्हणायचं व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर. आणि आपण त्याच लेंथच्या वायरची व्हायब्रेशन्स कन्सिडर करणार आहोत. अँड दॅट व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ वायर कॅन बी चेंज्ड by changing the distance between two movable bridges. So once again we will go through the same diagram. See here, this is the length. These are the two movable bridges K1 and K2. आणि या दोन ब्रिजेस मधील वायरची जी लेंथ आहे that length is our vibrating length. And this vibrating length can be changed by changing the distance between K1 and K2. म्हणजे या दोन मुव्हेबल ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स तुम्ही चेंज करून व्हायब्रेटिंग लेंथ वायरची चेंज करू शकता. आता दिस अबाउट द कन्स्ट्रक्शन ऑफ सोनोमीटर. पुन्हा एकदा सोनोमीटरच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये सोनोमीटर जवळ एक हॉलो रेक्टँग्युलर वुडन बॉक्स आहे, हा ज्याच्या जवळ साइड्सला होल्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. त्याचबरोबर अ थिन युनिफॉर्म वायर इज टाइड टू हुक ऑन वन एंड ऑफ दॅट बॉक्स. बॉक्सच्या एका एंडला हुक फिक्स केलेला आहे आणि त्याला थिन युनिफॉर्म वायर तुम्ही बांधलेली आहात. Then that wire is passed over the two movable bridges of knife edges and smooth pulley which is fixed at other end of that box. त्यानंतर वायरचा जो दुसरा एंड आहे त्या एंडला आपण हँगर अटॅच केलेला आहे.
a hanger is attached at the other end of that wire. Now, the tension in the wire, या wire मधलं tension can be applied by adding slotted weights in that hanger. या hanger मध्ये 500 gram, 500 gram चे slotted weights add करून we can apply the tension to this wire. आता या वायरची जी काय व्हायब्रेटिंग लेंथ आहे ती कोणती? The length of wire between the two movable bridges is called the vibrating length of wire. आणि ही vibrating length can be changed by changing the distance between the two movable bridges. So this is construction. Now let us learn working of a sonometer. आपण त्या सोनोमीटरचं वर्किंग स्टडी करूया. आणि वर्किंग स्टडी करण्यासाठी सोनोमीटरची एक स्मॉल डायग्राम रेफर करूया. सी हियर इज दॅट सोनोमीटर बॉक्स. इथं ते होल्स आहेत पहा तुम्हाला दिसतात. हे नाईफ एजेस किंवा मुव्हेबल ब्रिजेस आहेत. इथं हा हुक फिक्स केलेला आहे जिथं वायरचा वन एंड तुम्ही टाईड करणार आहात आणि दुसऱ्या एंडला या मुव्हेबल ब्रिजेस वरून या पुलीवरून पास करून इथं हँगर अटॅच केलाय, ज्या हँगर मध्ये तुम्ही स्लॉटेड वेट्स ऍड करून वायरला टेन्शन अप्लाय करू शकता. आता या वर्किंग मध्ये सी हियर, when wire is plucked at some point between the two movable bridges, the wire vibrates. म्हणजे आपल्याला व्हायब्रेटिंग लेंथ जी वायरची कन्सिडर करायची आहे ती या दोन मुव्हेबल ब्रिजेसची मधलीच जी लेंथची वायर आहे, वायरची जी लेंथ आहे, दॅट इज अवर व्हायब्रेटिंग लेंथ. आणि तीच वायर आपण व्हायब्रेट करणार आहोत. मुव्हेबल ब्रिजेसच्या आउटसाइडला जी वायर शिल्लक राहील त्याचा आपण इथं स्टडीमध्ये इन्व्हॉल्व करणार नाही. त्यामुळं when wire is plucked at some point between the movable bridges, movable bridges मधील एखाद्या पॉइंट जवळ तुम्ही जर वायर प्लग केला तर at the point of plucking disturbance will be produced in the form of transverse waves. म्हणजे transverse waves will be set up in the wire. आणि या transverse wave will travel along the wire in both directions towards both the movable bridges. आणि movable bridges जवळ that transverse waves will get reflected. त्यामुळे reflected transverse wave and incident transverse wave superpose with each other, interfere with each other, and there will be formation of transverse stationary wave on the string between the two movable bridges with nodes will be formed at the movable bridges. म्हणजे इथली स्ट्रिंग कितीही लूप्स फॉर्म करून व्हायब्रेट होऊ शकते, पण या मूव्हेबल ब्रिजेस जवळ नोड्स फॉर्म होणार. सो यू कॅन सी हियर द ट्रान्सवर्स वेव्स which are produced on that wire due to plucking travels in both direction up to the movable bridges and gets reflected from the movable bridges and interfere with the incident waves to produce transverse stationary waves with nodes at the movable bridges. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे स्ट्रेच्ड वायरच्या व्हायब्रेशनची बाउंड्री कंडिशन. स्ट्रेच्ड वायर कॅन व्हायब्रेट in different ways with different frequencies subject to boundary condition that fix the end जे त्या स्ट्रेच्ड वायरचे आहेत त्या ठिकाणी नोड्स फॉर्म होणार. मग त्या पद्धतीनं इथं तुम्ही त्या वायरला ज्या वेळेला प्लग करणार त्यावेळेला या ठिकाणी ट्रान्सवर्स वेव्ह प्रोड्यूस होतील आणि त्या ट्रान्सवर्स वेव्ह वायर वरून दोन्ही डायरेक्शनला ट्रॅव्हल होतील अप टू द मुव्हेबल ब्रिजेस. At the movable bridges, transverse wave gets reflected by phase change of pi radian, and that reflected transverse wave and incident transverse wave interfere with each other to produce transverse stationary waves on that wire with nodes at the movable bridges. म्हणजे या movable bridges जवळ nodes फॉर्म होणार. आणि आपल्याला माहिती आहे कोणत्याही स्टेशनरी वेव्ह जवळ नोड्स, अँटीनोड्स आणि लूप्स फॉर्म होतात. आता आपण म्हटल्याप्रमाणे वायरची लेंथ बिटवीन द मुव्हेबल ब्रिजेस इज अवर व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर. सी हियर द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द मुव्हेबल ब्रिजेस इज कॉल्ड व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर. म्हणजे वायरची जी व्हायब्रेटिंग लेंथ आहे इट इज मेजर्ड बिटवीन द
two movable bridges. Now, this was construction and working of the sonometer. या पद्धतीनं सोनोमीटरचं कन्स्ट्रक्शन आणि सोनोमीटरचं वर्किंग कसं होणार हे आपण समजावून घेतलं. So let us go through the working once again. I will revise that working. इथं सोनोमीटर कसं वर्क होणार पहा. सोनोमीटर मध्ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हायब्रेट होणार आहे. त्यामुळे स्ट्रिंगच्या व्हायब्रेशन्स मुळे ट्रान्सव्हर्स स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होणार. म्हणजे सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण ट्रान्सव्हर्स स्टेशनरी वेव्हचं फॉर्मेशन स्टडी करणार. आणि त्या ट्रान्सव्हर्स स्टेशनरी वेव्ह कशा फॉर्म होणार पहा. दिस वायर between the movable bridges is plucked at some point midway between the movable bridges. But point of plucking जवळ disturbance will be produced in the form of transverse waves, and that transverse waves will travel along the string in both direction towards the movable bridges. And movable bridges जवळ त्या transverse wave gets reflected by phase change of pi radian. Now, the reflected transverse wave and incident transverse wave superpose, interfere with each other to produce transverse stationary wave on that wire in the form of nodes, antinodes and loops. But ether, at the movable bridges, only nodes will be formed. Are you getting it? At the movable bridges, only nodes will be formed. आणि त्या वायरच्या फंडामेंटल मोड मध्ये एकच लूप जर फॉर्म झाली असेल तर बरोबर सेंटरला वायरच्या अँटीनोड फॉर्म होईल आणि मुव्हेबल ब्रिजेस जवळ नोड फॉर्म होईल. जर ती वायर सेकंड मोड मध्ये व्हायब्रेट होत असेल तर तिथं दोन लूप्स फॉर्म करून वायर व्हायब्रेट होईल. पण मुव्हेबल ब्रिजेस जवळ नोड्सच असणार. So this stretched wire can vibrate with different ways, with different frequencies, with subject to boundary condition that nodes are formed at the movable bridges. आणि शेवटी आपण वायरची लेंथ between the movable bridges is considered as the vibrating length of the wire. Okay. So in this way we studied the construction of sonometer and working, how it works. Sonometer कसा वर्क होतो ते स्टडी केलं. So let us learn what are the uses of that sonometer. to learn the uses of sonometer, we will refer the same diagram. Same diagram आपण सोनोमीटरची रेफर केलेली आहे. हा रेक्टँग्युलर वुडन बॉक्स आहे, हॉलो वुडन बॉक्स आहे, हॅव्हिंग होल्स ऍट द साइड्स. त्यानंतर त्या वुडन बॉक्सच्या एका एंडला हुक तुम्ही फिक्स केलाय, दुसऱ्या एंडला पुली फिक्स केलेली आहात आणि त्या बॉक्सवर मुव्हेबल ब्रिजेस किंवा नाईफ एजेस आपण ठेवलेले आहेत सपोर्ट म्हणून. नंतर वायरचा एक एंड हुकला तुम्ही बांधता आणि दुसऱ्या एंडला ह्या मुव्हेबल ब्रिजेस वरून पास करता, त्याचबरोबर स्मूथ पुलीवरून पास करता and that other end is attached to the hanger. आणि त्या हँगर मध्ये वेट स्लॉटेड वेट्स ऍड करून तुम्ही ह्या वायरला, थिन वायरला टेन्शन अप्लाय करू शकता. असा हा सोनोमीटर इज युज्ड, फर्स्ट यूज जो आहे सोनोमीटरचा, to determine the unknown frequency of tuning fork. See here, a sonometer is used first to determine the unknown frequency of tuning fork. आपल्याला माहिती आहे ट्युनिंग फॉर्कचा जो सेट आहे त्या ट्युनिंग फॉर्कच्या सेट मध्ये 8 ट्युनिंग फॉर्क्स असतात. मग त्यातील लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीचा ट्युनिंग फॉर्क 256 हर्ट्झचा आणि हायेस्ट फ्रिक्वेन्सीचा ट्युनिंग फॉर्क 512 हर्ट्झचा. 8 ट्युनिंग फॉर्क्स असतात. आपल्याला म्युझिकल स्केल आपण माहिती करून घेतलं, त्या म्युझिकल स्केल मध्ये हे 8 ट्युनिंग फॉर्क्स होते 256 हर्ट्झ पासून 512 हर्ट्झ पर्यंत. त्यापैकी कोणत्याही ट्युनिंग फॉर्कची फ्रिक्वेन्सी आपण डिटरमाइन करू शकतो विथ हेल्प ऑफ सोनोमीटर. आणि सेकंड यूज जो आहे सोनोमीटरचा, टू व्हेरीफाय द लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. आपल्याला व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंगचे 3 बेसिक लॉज आणि 2 सब लॉज माहिती आहेत. तर त्यातील 3 बेसिक लॉज जे आहे, फर्स्ट लॉ ऑफ लेंथ, सेकंड लॉ ऑफ टेन्शन आणि थर्ड लॉ ऑफ मास पर युनिट लेंथ, ते तीनही लॉज we can verify with the help of sonometer. So here
we are studying first use of sonometer. Which one? Determination of unknown frequency of tuning fork. पहिल्या यूजला इथं आपण एक्सप्लेन करू. एखाद्या ट्युनिंग फॉर्कची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहिती नसेल तर ती फ्रिक्वेन्सी आपण कसे डिटरमाइन करू शकतो? बाय युजिंग सोनोमीटर. लेट अस लर्न. सो लेट अस गो थ्रू द एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर. एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर मध्ये आपण जर डायग्राम रेफर करायचं म्हटलं तर त्या डायग्रामच्या अगोदर आपण एक थीन युनिफॉर्म वायर सोनोमीटर मध्ये घेतो. and that wire is stretched on the sonometer box. त्या वायरचा एक एंड इथं हुकला आपण टाय करतो आणि दुसरा एंड दोन्ही पुलीज वरून पास करून दोन्ही मुव्हेबल ब्रिजेस वरून पास करून स्मूथ पुलीवर पास करता आणि त्या फ्री एंडला हँगर अटॅच करता. हँगर मध्ये स्लॉटेड वेट्स ऍड करून वायरला टेन्शन अप्लाय करू शकतो. तर to determine the unknown frequency of tuning fork, what we will do in that experimental procedure, initially mass per unit length of the wire is determined. म्हणजे स्मॉल m म्हणजे वायरचा टोटल जी लेंथ आहे त्याचं मास आपण मेजर करू, त्याची लेंथ मेजर करू आणि त्या मासला लेंथ न डिवाइड करू. वी विल गेट मास पर युनिट लेंथ ऑफ द वायर. म्हणजे लिनियर डेन्सिटी त्या वायरची आपण कॅल्क्युलेट करून घेतली. and that wire is then stretched on the sonometer box. आता सोनोमीटर बॉक्स वर स्ट्रेच करायचं म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे एक एंड हुक्सला टाय करायचा आणि दुसरा एंड या पुलीवरून पास करून त्याला हँगर अटॅच करायचा. सो द वायर इज देन स्ट्रेच्ड ऑन द सोनोमीटर बॉक्स. आणि त्यानंतर बाय अप्लाइंग वेट्स इन द हँगर अ सुटेबल टेन्शन इज अप्लाइड बाय ऍडिंग वेट्स टू द हँगर. म्हणजे इथं आपल्याला मास पर युनिट लेंथ वायरची माहिती झाली आणि सुटेबल वेट हँगर मध्ये ऍड केलेला आहे त्याच्यावरून तुम्हाला त्या वायर मधील टेन्शन माहित झालं. कारण ते वेटचं मास मल्टिप्लाइड बाय जी mg विल गिव्ह यू टेन्शन अप्लाइड टू द हँगर. म्हणजे दोन व्हॅल्यूज आपल्याला इथं माहिती झाल्या. मास पर युनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपल्याला माहिती झाली आणि टेन्शन इन द स्ट्रिंग is also known to us. Now the distance. आता एक्सपेरिमेंटला स्टार्ट करण्यापूर्वी काय करायचं? द डिस्टन्स बिटवीन टू ब्रिजेस इज केप्ट मिनिमम. हे जे दोन ब्रिजेस आहेत, मुव्हेबल ब्रिजेस आहेत, यांच्यामधलं डिस्टन्स एकदम मिनिमम ठेवायचं. आता हा सोनोमीटर आहे म्हटल्यानंतर याची लेंथ साधारणतः 1 मीटर असते. मग त्याचं सेंटर जे आहे ते 50 सेंटीमीटर. मग 50 सेंटीमीटर पासून एक ब्रिज 5 सेंटीमीटर वर ठेवावे आणि दुसरा ब्रिज पण 5 सेंटीमीटर वर ठेवा. म्हणजे दोन ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स साधारणतः 10 सेंटीमीटर असावं. मिनिमम म्हणजे 10 सेंटीमीटर असावं. सो द डिस्टन्स बिटवीन टू ब्रिजेस इज केप्ट मिनिमम. म्हणजे एक्सपेरिमेंटला स्टार्ट करताना दोन ब्रिजेस सेंटर जो सोनोमीटरचा आहे त्याच्यापासून 5 सेंटीमीटर अवे ठेवा. म्हणजे साधारणतः दोन्ही ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स आहे 10 सेंटीमीटर. So that is the minimum distance between the two bridges. And त्यानंतर a small paper rider is kept on the wire midway between the two bridges. म्हणजे पुन्हा काय करायचं? एक लहान कागदाचा जो तुकडा आहे त्याला पेपर रायडर म्हणूया, कागदी घोडा म्हणूया. लहान कागदाचा तुकडा is kept on the wire midway between the two bridges. आता माहिती आहे आपण ब्रिजेस हे सेंटर सोनोमीटरच्या सेंटर पासून 5 सेंटीमीटर वर ठेवलेला. मग तो पेपर रायडर बरोबर सोनोमीटरच्या सेंटरला ठेवा. त्यामुळे तो पेपर रायडर मुव्हेबल ब्रिजेसच्या बरोबर सेंटरला येईल. म्हणजे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करताना पहिल्यांदा आपण स्ट्रेच्ड वायर जी आहे त्याचं मास पर युनिट लेंथ डिटरमाइन केली. नंतर ती वायर त्या सोनोमीटर बॉक्स वर स्ट्रेच केली. आफ्टर दॅट सुटेबल टेन्शन इज अप्लाइड टू द वायर बाय ऍडिंग वेट्स इन द हँगर. म्हणजे स्मॉल m आणि कॅपिटल T ह्या दोघांच्या व्हॅल्यू माहित झाल्या. आता एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करताना सुरुवातीला दोन ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स मिनिमम ठेवायचं आणि त्यानंतर पेपर रायडर त्या वायरवर ठेवा मिडवे बिटवीन द टू ब्रिजेस. आता दोन ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स मुव्हेबल ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स मिनिमम म्हणजे ते दोन्ही ब्रिजेस सोनोमीटरच्या सेंटर पासून 5 सेंटीमीटर अवे ठेवा. म्हणजे दोन्ही ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स 10 सेंटीमीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट
You can see the clear diagram of the sonometer box. इथं हा तो हुक आहे पहा. या हुकला ही जी थिन युनिफॉर्म वायर तुम्ही बघताय, त्या वायरचा एक एंड आपण इथं टाईड केलेला आहे. And other end is passed over these two movable bridges. These are the two movable bridges. आणि त्यानंतर तो एंड आपण ह्या स्मूथ पुलीवरून पास केलेला आहे. आणि नंतर फ्री एंडला इथं हँगर अटॅच केला आहे. ज्या हँगर मध्ये तुम्ही स्लॉटेड वेट्स ऍड करून दॅट टेन्शन कॅन बी अप्लाइड टू दॅट थिन युनिफॉर्म स्ट्रिंग. त्यानंतर सुरुवातीला या दोन मुव्हेबल ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स मिनिमम ठेवा. म्हणजे सोनोमीटरच्या सेंटर पासून 5 सेंटीमीटर हवे ठेवा. आणि स्मॉल पेपर रायडर, यू कॅन सी हिअर, दिस वन इज द पेपर रायडर, इज केप्ट ऑन द वायर मिडवे बिटवीन द टू ब्रिजेस. आता ह्या दोन ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स मिनिमम नाही आहे, एक्झाम्पल म्हणून घेतलंय. मिनिमम डिस्टन्सच्या वेळेला दोन्ही ब्रिजेस इथं येतील आणि त्या दोन मुव्हेबल ब्रिजेसच्या बरोबर मध्ये मिडवे हा पेपर रायडर आपण प्लेस केलेला ऑन द वायर. ओके. आफ्टर दॅट आता हा तो ट्युनिंग फॉर्क. दिस वन इज द ट्युनिंग फॉर्क whose frequency is unknown. Now the tuning fork whose frequency is to be determined is that tuning fork whose frequency is determined is set into vibration. त्याला व्हायब्रेट करा. रबर पॅड तिथे दिलेलं असतं साईडला तुमच्या, त्या रबर पॅड वर त्याला बीट करा and the tuning fork is set into vibration. आता हा व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फॉर्क जो आहे is held in contact with sonometer box. म्हणजे तो व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फॉर्क आता त्या सोनोमीटर बॉक्स वर आणून ठेवा, सोनोमीटर बॉक्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवा. त्यावेळी काय होईल, या ट्युनिंग फॉर्कची व्हायब्रेशन्स ह्या पूर्ण अरेंजमेंटला मिळतील. त्यामुळं इथं या सोनोमीटर बॉक्सच्या इनसाइडला जी एअर आहे ती व्हायब्रेट व्हायला लागेल. ही जी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आहे ती व्हायब्रेट व्हायला लागेल आणि त्या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग मधील व्हायब्रेशन्स आर नाउ फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स. नाउ व्हॉट यू कॅन चेंज. आता काय करायचं, आता हा व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फॉर्क तुम्ही सोनोमीटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवल्यानंतर ट्युनिंग फॉर्कची व्हायब्रेशन्स पूर्ण ह्या अरेंजमेंटला मिळाली आणि त्या व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सीनं आता ही वायर व्हायब्रेट होत आहे. नाउ the distance between two movable bridges change करा. See here, the distance between two movable bridges is so adjusted that the paper rider is thrown off. म्हणजे ह्या दोन मुव्हेबल ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स तुम्ही ऍडजस्ट अशा पद्धतीने ऍडजस्ट करा की हा पेपर रायडर व्हायब्रेट होता होता पुन्हा तो काय होईल, जम्प होईल, थ्रो होईल आउटसाइड ऑफ द वायर. आणि ज्या डिस्टन्सला मुव्हेबल ब्रिजेस मधल्या डिस्टन्सला हा पेपर रायडर थ्रो होतो ते डिस्टन्स तुम्ही मेजर करा. म्हणजे दॅट विल बी द व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ दॅट वायर. सो द व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर इज मेजर्ड. हा पार्ट पुन्हा एकदा तुम्हाला समजावून सांगतो. तुम्ही अरेंजमेंट केलात, मुव्हेबल ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स मिनिमम ठेवलात, त्यानंतर एक स्मॉल पेपर रायडर मिडवे ठेवायच्या दोन मुव्हेबल ब्रिजेसच्या ऑन द वायर. अँड ट्युनिंग फॉर्क ज्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला डिटरमाइन करायची आहे इज सेट इन टू व्हायब्रेशन. म्हणजे त्याला रबर पॅडवर तुम्ही बीट करा आणि व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फॉर्क इज हेल्ड इन कॉन्टॅक्ट विथ सोनोमीटर बॉक्स. आता काय करायचं, हे जे दोन मुव्हेबल ब्रिजेस आहेत यांच्यामधलं डिस्टन्स अशा पद्धतीने ऍडजस्ट करा की त्या पर्टिक्युलर डिस्टन्सला हा पेपर रायडर थ्रोन ऑफ होईल, बाहेर फेकला जाईल. मग ज्या डिस्टन्सला हा पेपर रायडर थ्रो होतो ते डिस्टन्स त्या दोन मुव्हेबल ब्रिजेस मधलं मोजा आणि दॅट डिस्टन्स विल बी द व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर. दॅट विल बी द व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर and it is measured. म्हणजे आता आपल्याकडं मास पर युनिट लेंथ वायरचं माहिती आहे, टेन्शन इन द वायर माहिती आहे आणि ज्या व्हायब्रेटिंग लेंथला पेपर रायडर थ्रो झालेला आहे, जम्प झालेला आहे, ती लेंथ आपण स्ट्रिंगची मेजर केलेली आहे, म्हणजे स्मॉल एल व्हॅल्यू माहिती आहे. सो लेट अस ट्राय टू फाइंड व्हाय दॅट पेपर रायडर इज जम्पिंग, थ्रोन ऑफ. पेपर रायडर का जातो या पर्टिक्युलर लेंथला बिटवीन द टू मुव्हेबल ब्रिजेस. That means we will learn theory and calculations of this experiment. See here,
theory and calculations. आपल्याला माहिती आहे, ज्यावेळी व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फॉर्क तुम्ही सोनोमीटर बॉक्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवता, त्यावेळी ट्युनिंग फॉर्कची व्हायब्रेशन्स त्या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंगला मिळतात. And that stretched string vibrates with forming transverse waves on it. आणि त्या ट्रान्सवर्स वेव्ह ज्या फॉर्म झालेल्या आहेत, that travels along that string towards the movable bridges. आणि मूवेबल ब्रिजेस जवळ त्या ट्रान्सवर्स वेव्ह रिफ्लेक्ट होतात आणि इन्सिडंट वेव्ह बरोबर सुपरपोज होतात आणि ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होतात, ज्यामध्ये नोड्स, अँटी नोड्स आणि लूप्स असतील. तर त्यापैकी मुव्हेबल ब्रिजेस जवळ नोड्स फॉर्म होणार आणि मुव्हेबल ब्रिजेसच्या इनसाइडला फंडामेंटल मोड मध्ये फक्त तिथं अँटी नोड फॉर्म होणार. आर यू गेटिंग दिस? दॅट्स वाय द ट्रान्सवर्स वेव्ह प्रोड्युस्ड इन द वायर का प्रोड्यूस झाल्या? तर ट्युनिंग फॉर्कच्या व्हायब्रेशन्स मुळे स्ट्रिंग जी आहे, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जी आहे ती व्हायब्रेट झाली आणि ट्रान्सवर्स वेव्ह प्रोड्यूस झाल्या. The transverse waves produced in the wire get reflected at the bridges. आणि तिथं डायरेक्ट म्हणजे इन्सिडंट वेव्स आणि रिफ्लेक्टेड वेव्स इंटरफिअर झाल्या टू फॉर्म ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्स विथ नोड्स ऍट द मुव्हेबल ब्रिजेस. म्हणजे आता त्या स्ट्रेच्ड वायर जिथं पेपर रायडर तुम्ही ठेवलाय, दोन मुव्हेबल ब्रिजेसच्या मधली जी स्ट्रेच्ड वायर आहे, ज्या वायरवर मिडवेला तुम्ही पेपर रायडर ठेवलाय, त्या रिजन मध्ये ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्ह सेटअप झालेले आहे. जिथं नोड्स आणि अँटी नोड्स असतील, त्यातील नोड्स फॉर्म होणार आहे मुव्हेबल ब्रिजेस जवळ आणि वायरच्या सेंटरला अँटी नोड फॉर्म होणार. आता ह्या अँटी नोडची जी काय अँप्लिट्यूड आहे, ती अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम कधी पहा. सी हियर, व्हेन ब्रिजेस आर मूव्ड, आपण काय करतो, ट्युनिंग फॉर्क सोनोमीटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवतो आणि ते ब्रिजेस मूव्ह करतो. आणि ज्यावेळी ब्रिजेस मूव्ह करतात त्यावेळी व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस. आपल्याला माहिती आहे, ब्रिजेस मधील, मुव्हेबल ब्रिजेस मधील जी वायरची लेंथ आहे त्याला व्हायब्रेटिंग लेंथ म्हणतो. व्हेन दॅट ब्रिजेस आर मूव्ड, व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस. आणि आपल्याला माहिती आहे, लेंथ ऑफ व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ वायर आणि फ्रिक्वेन्सी हे या दोघांमध्ये इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. सो इट्स नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑल्सो चेंजेस. म्हणजे जसं तुम्ही मुव्हेबल ब्रिजेस मूव्ह करताय तशी व्हायब्रेटिंग लेंथ चेंज होते आणि व्हायब्रेटिंग लेंथ चेंज झाली की त्या वायरची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. आणि एका पर्टिक्युलर नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला, व्हेन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वायर बिकम्स एक्झॅक्टली इक्वल टू द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फॉर्क. आता इथं ट्युनिंग फॉर्क हा एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स आहे आणि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ही व्हायब्रेटिंग बॉडी आहे. मग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंगची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी बिकम्स एक्झॅक्टली इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फॉर्क, म्हणजे ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी एवढी होते. त्यावेळी देर इज अ रेझोनन्स. आणि रेझोनन्सची कंडिशन आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. ऍट रेझोनन्स, ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग बॉडी. आणि ज्यावेळी रेझोनन्स होतं त्यावेळी व्हायब्रेटिंग बॉडी व्हायब्रेट्स विथ मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. द वायर व्हायब्रेट्स विथ मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. आणि मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड न वायर जर व्हायब्रेट होत असेल तर त्या दोन मुव्हेबल ब्रिजेसच्या मिडवेला जिथं तुम्ही पेपर रायडर ठेवलाय तिथल्या अँटी नोडची अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम असेल आणि त्यामुळं पेपर रायडर हा बाहेर फेकला जातोय, पेपर रायडर जम्प होतोय, पेपर रायडर इज थ्रोन ऑफ. आणि एकदा पेपर रायडर थ्रो झाला की त्या मुव्हेबल ब्रिजेस मधलं डिस्टन्स मेजर करा and that will be the vibrating length of the wire. So when there is a resonance, at resonance two frequencies becomes equal. पहिली कोणती? Natural frequency of the vibrating wire becomes equal to driving frequency of external periodic force, म्हणजे frequency of tuning fork. See here, natural frequency of the vibrating wire becomes equal to फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्युनिंग फॉर्क, म्हणजे ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी. आणि इथं आपण नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वायर स्मॉल एन न दाखवलं तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फॉर्क कॅपिटल एन न दाखवू. सो द
अननोन फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फॉर्क आपण फाइंड करू शकतो या पद्धतीने. फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फॉर्क कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय फॉर्म्युला. तुम्हाला आपण सर्वांनीच माहिती घेतलंय की ती जी स्ट्रिंग आहे दोन मुव्हेबल ब्रिजेसच्या मधली, दॅट स्ट्रिंग इज व्हायब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड. आणि फंडामेंटल मोड मध्ये ओनली वन लूप फॉर्म करून व्हायब्रेट होत असते. आणि त्या मोडची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहिती आहे n इक्वल टू 1/2L अंडर टी अपॉन n. आणि त्या फ्रिक्वेन्सी एवढीच ट्युनिंग फॉर्कची फ्रिक्वेन्सी होते ऍट रेझोनन्स. सी हियर ऍट रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वायर म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वायर बिकम्स इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फॉर्क. त्यामुळं आपण या रिलेशनचा यूज करून frequency of tuning fork is calculated by using the formula. See here, n is the frequency of tuning fork, capital N, and small n is the natural frequency of the wire, fundamental frequency of the wire, which is given by the formula 1/2L under root T upon n. आता या फॉर्म्युला मधील मास पर युनिट लेंथ हे इनिशियली सुरुवातीलाच आपण कॅल्क्युलेट करून घेतला. त्यानंतर टेन्शन इन द स्ट्रिंग आपण अप्लाय केलेला आहे बाय ऍडिंग स्लॉटेड वेट्स इन द अँगल, म्हणजे एम आणि टी नोन आहेत. आणि हे जे एल आहे हे एल म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन मुव्हेबल ब्रिजेस, ज्या डिस्टन्सला पेपर रायडर थ्रोन ऑफ झाला ते डिस्टन्स आपण नोट डाऊन केलं. स्मॉल एल देखील माहिती आहे. मग जर तुम्ही या फॉर्म्युल्याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर कॅल्क्युलेशनच्या एंडला जे आन्सर येईल that will be the unknown frequency of tuning fork. So in this way we can use sonometer to determine unknown frequency of tuning forks. So here we studied sonometer, its construction, its working and uses. आता दोन युजेस आहेत सोनोमीटरचे. त्याचा पहिला यूज आपण या लेक्चर मध्ये कंप्लीट करतोय. फर्स्ट यूज व्हाट इज दॅट? डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रिक्वेन्सी ऑफ tuning forks. The second use upon next lecture la explain karu. So with this we are ending this lecture. Thank you friends.